Good morning students, welcome you to the Sheba group of schools online class. So in last class we learnt about the emergence of new kingdoms in India. So in this class we are going to study about the Delhi Sultanate. So in the Delhi Sultanate we have many dynasties, different dynasties. So what are the dynasties? Let's see. First one is the Slave dynasty, and the second one is the Khalji dynasty. Third one is the Tughlaq dynasty, and the fourth one is the Sayyid dynasty, and the last one is the Lodi dynasty. So we have 5 dynasties here. So in the Slave dynasty we have 5 rulers here. Muhammad Ghori, he is the founder of the Slave dynasty, and the next one is Qutbuddin Aibak, and next Iltutmish, and the Razia, and the Ghiyazuddin Balban. And the next in the Khalji dynasty we have Jalaluddin Khalji and also the Alauddin Khalji. And the next is the Tughlaq dynasty. So in Tughlaq dynasty we have Ghiyazuddin Tughlaq, and the next one is the Muhammad bin Tughlaq, and next one is the Feroz Shah Tughlaq. And also in the Sayyid dynasty we have Qirs Khan and also the Alam Shah. In the last, the Lodi dynasty, we have Balal Lodi and the Sikandar Lodi and the Ibrahim Lodi. So we have the 5 dynasties here. Let's see the rulers' pictures. So here, see, this is the Slave dynasty ruler Muhammad Ghori and Qutbuddin Aibak, and next one Iltutmish, and next Razia Sultana, and next is Ghiyazuddin Balban, and next is the Khalji dynasty, Jalaluddin Khalji and Alauddin Khalji, and next this is the Tughlaq dynasty, Feroz Shah Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq and Ghiyazuddin Tughlaq. Okay students, let's see the explanation about the rulers. So the first one is the Slave dynasty. In the Slave dynasty, the Muslim rule in India was established by Muhammad Ghori. So the Muhammad Ghori is the ruler, founder of the Slave dynasty, and also he narrated the special slaves called Bandagan. Actually, இவர் என்ன பண்ணாரு, நிறைய slaves வந்து கொண்டு வந்தாரு. அந்த slaves-க்கு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, posted as a governor, and they were later raised the status of sultans. இவர் என்ன பண்ணாரு, கொண்டு வந்த slaves எல்லாமே வந்து அவங்க governors-ஆ வந்து appoint பண்ணாரு. And also after Ghori's death, one of his slaves, Qutbuddin Aibak, who had been left behind by the Muhammad Ghori. Actually, after his death, அவரோட டெத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தனா அவரோட one of his slave Qutbuddin Aibak, அவர் என்ன பண்ணாரு, அவர் ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. First Muhammad Ghori, after his death, Qutbuddin Aibak வந்து one of his slave of Muhammad Ghori, he ruled. And after he laid the foundation of the Slave dynasty, this dynasty is also known as Mamluk dynasty. So the Slave dynasty is otherwise known as the Mamluk dynasty. The Mamluk is an Arabian word meaning slave. Mamluk meaning in Arabian word that is meaning slave. Slave and meaning. So let's see the explanation about the Qutbuddin Aibak. So Qutbuddin Aibak began his rule by establishing Lahore as capital of his kingdom. Qutbuddin Aibak oda capital வந்து லாகூரா இருந்துச்சு. Later he shifted his capital to Delhi. லாகூர்ல இருந்து capital வந்து டெல்லிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாரு. And also eastern Gangetic plains to the care of Bakhtiar Khalji, Aibak built the Baitul Islam Masjid. Actually the Qutbuddin Aibak Masjid, நிறைய mosque masjid like this நிறைய build பண்ணிருக்காரு. Islam Masjid in Delhi-ல build பண்ணிருக்காரு. This mosque is considered to be the oldest in India. இந்த mosque வந்து oldest mosque ன்னு சொல்றாங்க நம்ம இந்தியால. And also he also laid the foundation of the Qutb Minar, but he was unable to complete it. He laid the foundation. நம்ம Qutb Minarக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாரு, இவர் தான் foundation போட்டது, but he cannot completed his work. அதை complete பண்ணல. So it was later finished by his son-in-law and his successor Iltutmish. So after அங்க Qutbuddin Aibak ஓட continuation யார் பார்த்தாங்கன்னா, அவரோட son-in-law Iltutmish தான் வந்து அவரோட continuation rule பண்ணியிருக்காரு. So Iltutmish, Aibak's son Aram Shah provided incompetent, and so the Turkish nobles chose Iltutmish. Actually அங்க Qutbuddin Aibakக்கு son இருந்தாங்க, but அவங்க son வந்து incompetent, he is not perfect for the ruling. So அவர் ரூலிங்க்கு perfect இல்லன்றதுனால யாரை செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா son-in-law Iltutmish செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. So
Here the threat of Mongols under Genghis Khan loomed large over the frontiers of India. Iltutmish fear for Mongols actually. Mongols வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் மொங்கல்ஸ்க்கு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃபியர். அவங்கள பார்த்தாலே வந்து எல்லாம் ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க. இல்துத்மிஷ் also the same. இவர் வந்து ரொம்ப மொங்கல்ஸை பார்த்தப்ப பயந்துட்டு இருந்தார். So the threat of Mongols under Genghis Khan loomed large over the frontiers of India. They averted the impending danger by refusing to produce shelter to the Wazam Shah Jalaluddin. Actually here the Jalaluddin ஒரு ரூலர். அந்த ரூலர் என்ன பண்ணாரு, அவரை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மொங்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப அவரை வந்து அட்டாக் பண்ண வராங்க அப்படின்றதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார், போய் இல்துத்மிஷ்ட அடைக்கலம் கேட்பாங்க இல்லையா, ஸோ ஹெல்ப் கேட்டார், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்துத்மிஷ் கேட்டார். பட் ஹி ரெஃப்யூஸ்டு டு ஹெல்ப் ஹிம். அவருக்கு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டார் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. பிகாஸ் அவர் வந்து மொங்கல்ஸ்க்கு அவரும் பயந்துட்டு இருந்ததுனால ஹி ரெஃப்யூஸ்டு டு ஹெல்ப் ஹிம். So Iltutmish organized the Turkish nobilities into a select groups of 40 nobles known as the Chahalgani. Actually Iltutmish என்ன பண்ணாரு, ஒரு 40 noble peoples, அந்த 40 noble peoples அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க சொல்கிறது தான் வந்து அவர் கேட்குற மாதிரி அவங்கள வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாரு. So Iltutmish granted iqtas to members of his army. So iqta is the land granted to army officials and although regular age. The iqta holder is called as a iqtadar or mukti. Actually here அதே மாதிரி இல்துத்மிஷ் என்ன பண்ணியிருந்தாரு, நிறைய லேண்ட்ஸ் அந்த லேண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நிறைய லேண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பித்தார். ஸோ த இக்தா ஹோல்டர், அந்த லேண்ட் ஹோல்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் த இக்ததார்னு சொல்கிறாங்க, முக்தி. ஆக்சுவலி இக்ததார் ஆர் முக்தின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இல்துத்மிஷ் completed the construction of the Qutubnar which had been started by Aibak. Here I told you already, குதுப்தீன் ஐபக் வந்து குதுப்னார் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணலைன்னு, அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணாதது யார் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா his son-in-law இல்துத்மிஷ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆஃப்டர் இல்துத்மிஷ் died in April 1236 after ruling of 26 years. அவர் ஒரு 26 years வந்து ரூல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் இறந்துட்டார் இல்துத்மிஷ். ஸோ ஆஃப்டர் இல்துத்மிஷ்க்கு அப்புறம் வந்து யார் வந்தாங்கன்னா, அவருக்கு ஒரு சன் இருந்தாங்க, அந்த சன் he died. ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி son has died. ஸோ அவரோட டாட்டரான ரசியா சுல்தானா வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அட் த மோஸ்ட் கேப்பபிள் சன் ஆஃப் இல்துத்மிஷ் the Ruknuddin Feroz was dead. So Iltutmish nominated his daughter Razia Sultana as a successor. So அவங்க சன் ஆல்ரெடி டெட் ஆகிட்டதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரசியா சுல்தானாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ரசியா சுல்தானா அண்ட் சக்சஸர்ஸ் டு த்ரோன் ஆஃப் டெல்லி ஷி ஃபேவர்ட் நான் டர்கிஷ் நோபல்ஸ். ஆக்சுவலி ஹியர் ஏற்கனவே வந்து இல்துத்மிஷ் ஒரு 40 நோபல் பீப்புள்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, டர்கிஷ் நோபல் பீப்புள்ஸ். பட் ரசியா சுல்தானா அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுக்கல. அந்த 40 பீப்புள்ஸ் சொல்கிறதையுமே இவங்க கேட்காம என்ன பண்ணாங்க, நான் டர்கிஷ் நோபல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் வந்து அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ த ஸ்லேவ் நேம்டு ஜலாலுதீன் யாக்கூத் ஆஸ் அஸ் பர்சனல் அட்டெண்டன்ட். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க யார் அதை ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த ஸ்டார்டிங்லேயே குதுப்தீன் ஐபக்கே வந்து ஒரு ஸ்லேவ் தான், முகமது கோரி கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்லேவை தான் வந்து அவர் கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு. லைக் த சேம் த ராசியா சுல்தானா ஆல்சோ அப்பாயிண்ட் ஒன் ஸ்லேவ் ஆஸ் அ ஜலாலுதீன் யாக்கூத். அவரை ஒரு பர்சனல் அட்டெண்டண்ட்டாக வச்சு அவர் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. So this led to the revolt to Turkish nobles conspired against her and got her murdered. Actually அந்த 40 people சொன்னாலையா அந்த noble peoples அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்க சொல்கிறத கேட்கலன்றதுக்காக they killed the Razia Sultana. And after the Razia Sultana, the Ghiyazuddin Balban, the last ruler in the slave dynasty is Ghiyazuddin Balban. So after the Razia, 3 weak rulers in succession ascended the throne. After them came Ghiyazuddin Balban. Balban abolished the 40 as it was hostile to him. Actually next என்னாச்சு, இந்த ராசியா சுல்தானாவுக்கு அடுத்தது அந்த 40 நோபல்ஸ் சொன்னலையா, அந்த நோபல் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு 3 ரூலர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்தாங்க. they are not success in the throne. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட்டாக வந்தது கியாசுதீன் பால்பன். அந்த கியாசுதீன் பால்பன் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து அந்த 40 நோபல் பீப்புள்ஸையும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க.
So next is Balban built forts to guard his empire against the Mughal attacks. So he patronized the famous Persian poet Amir Khusro, and Balban died in 1287. Actually here என்னச்சுன்னா இந்த பால்பன் பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் கியாசுதீன் பால்பன் நிறைய வந்து ஃபோர்ட்ஸ்லாம் வந்து கட்டினாரு. அண்ட் ஆல்சோ முகல்ஸ்டர்ந்து எப்படிலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ அதுக்கு எல்லா வேவும் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. அண்ட் ஆல்சோ பால்பன் he patronized the Persian poet அமீர் குஷ்ரோன்ற ஒரு பர்ஷியன் போயட்டையும் இவர் பேட்ரனைஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் Balban died in 1287, and Balban's son Kaikubad turned out to be weak. ஆக்சுவலாக பால்பன் வந்து அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட சன் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்ததுனால நெக்ஸ்ட் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்லேவ் டைனாஸ்டி டிஸ்ட்ராய்டு அண்ட் ஸ்டார்டட் த கல்ஜி டைனாஸ்டி. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூலர்ஸை 5 ரூலர்ஸ் இருந்தது. அதில் ஸ்லேவ் டைனாஸ்டி லாஸ்ட்டாக வந்து கியாசுதீன் பால்பனோட டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கல்ஜி டைனாஸ்டி. ஸோ த கல்ஜி டைனாஸ்டி ஃபவுண்டர் வாஸ் ஜலாலுதீன் கல்ஜி. ஸோ த ஜலாலுதீன் கல்ஜி வாஸ் were many military campaigns during the region of Jalaluddin, but they were mostly organized led by his nephew Alauddin, the governor of Kara. Actually the Jalaluddin Khalji established the Khalji dynasty start பண்ணதவர் தான். Here the his nephew Alauddin ரவரை வந்து கவர்னராக வந்து காரான்ற பிளேஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. So the next the Alauddin Khalji, after defeating the Yadava king Ramachandra, plundered the city and returned with huge wealth. Alauddin Khalji actually Jalaluddin Khaljiன்றவர் அவரை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜலாலுதீன் கல்ஜி. ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணார், கவர்னராக வந்து அவரோட நெப்யூ அலாவுதீன் கல்ஜியை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அலாவுதீன் கல்ஜி என்ன பண்ணார், நிறையா வந்து யாதவா கிங்ஸ் ராமச்சந்திராவை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு அவரோட வெல்த் எல்லாம் வந்து பிளண்டட் அவர்கிட்ட இருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார், நிறைய வெல்த் எல்லாம். அண்ட் ஆல்சோ அலாவுதீன் கல்ஜி என்ன பண்ணார், ஜலாலுதீனை கில் பண்ணிவிட்டு he ruled. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணார், இந்த கல்ஜி டைனாஸ்டியை ரூல் பண்ணுறதுக்கு அலாவுதீன் கல்ஜி வந்தார். ஸோ அலாவுதீன் கல்ஜி consolidated the Delhi Sultanate. The range of this conquest is impressive in the Punjab, in Rajasthan and in Gujarat. Actually அலாவுதீன் கல்ஜி பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணார், அந்த மொங்கல்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ மொங்கல்ஸ்க்கு எல்லாமே அகெயின்ஸ்டாக அலாவுதீன் கல்ஜி ஃபைட் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் ஆல்சோ அலாவுதீன் கல்ஜி கேம் டு த actually the Hoysalas and the Dwarasamutra and the Pandyas of Madurai accepted the Alauddin's suzerainty. Actually அலாவுதீன் கல்ஜி என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதை வந்து பாண்டியாஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க, பாண்டியாஸ் ஆஃப் மதுரை எல்லாமே ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணி அவர் சொல்கிறத செய்கிற மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ த சாக் ஆஃப் சித்தூர்ன்ற பிளேஸில் என்ன பண்ணார், ராஜ்புட் கிங் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல அலாவுதீன் கல்ஜி ஆர்மி ஓவர் வெல்கம்டு த ராஜ்புட் ஆர்மி. அந்த ராஜ்புட் ஆர்மியவே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அலாவுதீன் கல்ஜி வந்து டிஃபீட் பண்ணிட்டாரு. இன் சித்தூரில் வந்து அலாவுதீன் கல்ஜி டிஃபீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஹியர் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் were impressive as his military conquest. Alauddin Khalji undertook a survey of agrarian resources around his capital and fixed a standard revenue demand. ஆக்சுவலாக இவர் என்ன பண்ணார், ரெவென்யூ பே பண்ணணும். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பே த ரெவென்யூ ஃபார் த ஃபுட் கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ரெவென்யூலாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார். அண்ட் ஆல்சோ Alauddin Khalji established the system of forced procurement of food grains for Delhi and other garrison centers. So the procurement prices were fixed. Actually அந்த ரெவென்யூவே என்ன பண்ணாங்க, ஃபிக்ஸடாக வந்து பண்ணாங்க. ஃபிக்ஸட் ரெவென்யூஸ், இந்த அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணணும், இந்த அமௌண்ட் வந்து என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு, என்ன ஃபுட்டு ஐட்டம்ஸ்க்கு, என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரெவென்யூ பே பண்ணணுன்றதை ஃபிக்ஸடாக வந்து சொல்லியிருந்தார். அண்ட் அலாவுதீன் கல்ஜி வாஸ் died in 1316. The Ghiyasuddin Tughlaq who founded the Tughlaq dynasty. அலாவுதீன் கல்ஜி வந்து 1316 அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, அதுக்கு அடுத்தது துக்ளக் டைனாஸ்டி வந்திருக்கு. ஸோ துக்ளக் டைனாஸ்டி ஃபவுண்டர் கியாசுதீன் துக்ளக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ கியாசுதீன் துக்ளக் இஸ் a Sultan was a recover the territory that the Sultanate had lost during the turmoil following the death of Alauddin. So Alauddin டெத்துக்கு அப்புறம் வந்து கியாசுதீன் துக்ளக் அப்படியே துக்ளக் டைனாஸ்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. Sent his son Jauna Khan to fight against the Warangal. Jauna Khan defeated Prataparudra of Warangal and returned his rich booty, which actually the Jauna Khan was said to have killed his father. Actually என்ன ஆச்சுன்னா கியாசுதீனோட அவரோட சன் வந்து ஜவுனா கான்ன்றவரை அவர் என்ன பண்ணார், போய் வாரங்களில் வார் வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பியிருந்தார். ஸோ ஹி ஃபைட் தேர், அங்கே ஃபைட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வெல்த் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஜவுனா கான் வாஸ் செட் டு ஹாவ் அஸ் கில்ட் இஸ் ஃபாதர். அவரோட ஃபாதரையே வந்து கில் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து த்ரோனில்
வந்திருக்காரு. ஸோ அந்த ஜவுனா கான்றவரோட நேம் பார்த்தோன்னா முகமது பின் துக்ளக் இஸ் த நேம். அவருக்கு கொடுத்துருக்க அந்த நேம் வந்து முகமது பின் துக்ளக். த ஒரிஜினல் நேம் தான் வந்து ஜவுனா கான்ன்றது. ஸோ ஹியர் த முகமது பின் துக்ளக் வந்ததுக்கப்புறம் he shifted his capital from Delhi to center of the Devagiri. Actually capital என்ன பண்ணாரு, from டெல்லியில இருந்து அவர் ஷிஃப்ட் பண்ணாரு. அது நேம் என்னன்னா ஆக்சுவலி எந்த பிளேஸ்க்குனா தேவகிரின்ற பிளேஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு. So here he decided the move was a mistake. He ordered the return to Delhi as the capital again. Actually அவருக்கு many problems வந்து அவருக்கு அங்கே ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்ததுனால so he thought to change his capital. நம்ம வந்து திரும்பவும் எந்த இடத்துல இருந்து வந்தோமோ அந்த இடத்துக்கே நம்ம போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் நினச்சிருக்காரு. And also Tughlaq changed the Alauddin system of revenue collection in grains and orders. இவர் என்ன பண்ணாரு, ரெவென்யூ எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மணியில் தான் நார்மலாக கலெக்ட் பண்ணுவோம் ரெவென்யூஸை. ஸோ ஹியர் என்ன பண்ணாரு, நம்ம மணி இல்லாமல் காப்பரில் கோல்டு சில்வர்லலாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதை மாதிரிலாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ ஆனால் பட் கோல்டு அண்ட் சில்வர் டிமாண்ட்னால என்ன பண்ணாங்க, காப்பர் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு காப்பர் காயின்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டாக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. And Tughlaq ruled as a sultan for 25 years. During his long reign, he faced many revolts and prominent governance. Actually, Tughlaq வந்து ரூல் பண்ண ஒரு 25 years வந்து முகமது பின் துக்ளக் ரூல் பண்ணியிருக்காரு. ஆஃப்டர் தட் த ஃபெரோஸ் ஷா துக்ளக், ஆக்சுவலாக துக்ளக் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து யார் வந்திருக்காங்க, ஃபெரோஸ் ஷா துக்ளக். ஸோ ஹியர் த ஃபெரோஸ் ஷா துக்ளக் யாருன்னு பார்த்தா கியாசுதீன் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபவுண்டர், இவரோட எங்கர் பிரதரோட சன்னு தான் வந்து ஃபெரோஸ் ஷா துக்ளக். ஸோ ஹீ ஸ்டார்டட் த ரூலிங். ஸோ த சன் ஆஃப் கியாசுதீன் தான் வந்து எங்கர் பிரதர் இது சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ சக்சீடட் முகமது பின் துக்ளக் அடுத்தது இவர் கண்டினியூ பண்ணார். ஹி ஆல்சோ கிரியேட்டட் மெனி சேரிட்டிஸ், நிறையா வந்து சேரிட்டிஸ்லாம் வந்து ஆரம்பித்தார். ஃபார் த புவர் முஸ்லிம்ஸ், பில் காலேஜஸ், மாஸ்க், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னு நிறைய இவர் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கார். ஹி அடாப்டட் த மெனி ஹியூமனிடேரியன் மெஷர்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் ஆல்சோ ஹி ஹேட் பில்ட் நியூ டவுன்ஸ், நிறைய நியூ டவுன்ஸ் வந்து இவர் பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார். வாட் இஸ் த என்னன்னா ஃபெரோசாபாத், ஜான்பூர், லைக் திஸ் நிறைய டவுன்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஹிஸ் ஓன் சன் முகமது கான் ரிவால்டட் அகைன்ஸ்ட் ஹிம் அண்ட் Feroz Shah died in September 1388. Actually in 1388 he was died at the age of 83. So after this is a Timur's invasion. So Timur's invasion or heading அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா the Timur actually as the ruler of the region around Samarkand in Central Asia. So Timur had occupied some parts in the northwest of India, taking advantage of India's weakness. நம்ம இந்தியாவோட இந்தியாவோட வீக்னஸை வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணாங்க, he entered இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு plundered the டெல்லியை எல்லாமே கேப்சர் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ he captured many gold, silver and also our wealth, நம்மளோட வெல்த் எல்லாமே கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. And they took some Indian artisans like carpenters, masons, இவங்களை கூட என்ன பண்ணாங்க, கேப்சர் பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்து அவங்க பிளேஸ்க்கு கொண்டு போனாங்க. பிகாஸ் நான் இங்கேருந்து அவங்களோட பிளேஸில் போய் நிறையா மான்யூமெண்ட்ஸ் நிறையா பில்ட் பண்ணுறதுக்கு, நிறைய தேவையான ஆர்கிடெக்சர்லாம் வந்து செய்கிறதுக்காக இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பர்சன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொண்டு போனாங்க. இதுதான் டிமூர் இன்வென்ஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ சைட் டைனாஸ்டி. ஸோ ஹியர் த சைட் டைனாஸ்டி இதை பார்த்தோன்னா இதோட ஸ்டார்டிங் கிர்கான். ஆக்சுவலி சைட் dynasty was invented by Timur had left behind his representative. அவரோட கிர்கான்ன்றவரை சைட் டைனாஸ்டியில் யார் விட்டுட்டு போனதுன்னா டிமூர் தான் விட்டுட்டு போனார். இவர் ஒரு கவர்னராக வந்து இந்த பிளேஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு போனார். So he had conquered and he founded the Sayyid dynasty. இவர் தான் வந்து சைட் டைனாஸ்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. The last ruler of dynasty is Alauddin Alam Shah. இவருக்கு அடுத்தது யார் லாஸ்ட்டாக வந்தது பார்த்தா அலாம் ஷான்றவர் தான். ஸோ இவரோட என்னாச்சுன்னா சையத் டைனாஸ்டி எண்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ லோடி டைனாஸ்டி. லாஸ்ட் லோடி டைனாஸ்டி வாஸ் சக்சீடட் பை சன் சிக்கந்தர் லோடி. அவர் வந்து சன் லோடி டைனாஸ்டியை வந்து யார் வந்து சக்சீடடாக வந்து கொண்டு போனது, பலால் டைனாஸ்டி லோடி தான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணவர். இவருக்கு அடுத்தது பார்த்தா சிக்கந்தர் லோடி, இவரோட சன்னு. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இப்ராஹிம் லோடி, ஹீ வாஸ் அ சன் ஆஃப் சிக்கந்தர் லோடி. இவரோட சன்னு தான் யார், சிக்கந்தர் லோடி. சிக்கந்தர் லோடியோட சன் யாருன்னா இப்ராஹிம் லோடி. ஸோ அவங்களோட சன் தான் வந்து மாற்றி மாற்றி ரூல் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க.
So after that Ibrahim Lodi was defeated by Babur. So Baburaல வந்து Ibrahim Lodi defeat பண்ணப்பட்டாரு. So Babur who went on the establishment of Mughal Empire. Actually Babur was a Mughal ruler. So அவர் என்ன பண்ணாரு, அதுக்கப்புறம் முகல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரூலிங்க. ஸோ இதோட லோடி டைனாஸ்டி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. என்னென்ன பார்த்தோம், ஸ்லேவ் டைனாஸ்டி, கல்ஜி, துக்ளக், சயீத் டைனாஸ்டி அண்ட் லோடி டைனாஸ்டி. யார் யார் ரூல் பண்ணாங்கன்னு கரெக்டாக பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். Okay students, I hope you all understand this video class. I will see you in the next class students. Thank you.